सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामेश्वर भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। गंगा माता की जय। भारत माता की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। परम कृपालु परमात्मा श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री रामेश्वर भगवान तथा सद्गुरु भगवान ना युगल चरण कमलों में सादर साष्टांग दंडवत प्रणाम। अहिया उपस्थित मारा गुरुदेव समान परम पूज्य स्वामी राम मनोहरदास जी महाराज ने मारा सादर साष्टांग दंडवत। मारा नाना गुरु भाई एवं लक्ष्मणदास जी ने मारा दंडवत। परम पूज्य कन्हैयालाल जी पंड्या मारा वडील छे। परम पूज्य जेमने हमेशा थी मने खूब साथ सहकार आपेल छे अने जेमना आशीर्वाद थी हूँ आगर बढ़ी रह्यो छूं एवा श्री रजनीकांत महाराज अहींया उपस्थित छे। सर्वे भूदेवों ने अमरा पंडित जी बधा ने मारा प्रणाम छे। परमात्माना खूबज लाडला प्यारा ध्रुव प्रहलाद समान आप सर्वे हरिभक्तों सती सीतानुसुईयाना पद चिन्हों पर चालनारी अमारी ममतामयी स्नेहमयी माताओं बहनों, अमारा संगीतकार मित्रों, अमारा आकाश यत्र तत्र सर्वत्र आ कथा साथे संकळायेल घना लोको जेमने सहकार आपेल छे पण अहींया हाजर नथी एमने तमामे तमाम ने मारा प्रेमपूर्वक प्रणामपूर्वक जय सियाराम। जय सियाराम। अहींया रामेश्वर धाम में कथानु आयोजन आप सौने जानीने आनंद थशे अने जे हमेशा मुलाकात करता होय छे कदाच अमे कोई वखत कीधुं पण होय रामेश्वर धामनी जे जग्या छे आ पवित्र जग्या सर्वे तीर्थों करता श्रेष्ठ छे। सर्वे तीर्थों में श्रेष्ठ एटला माटे कहूँ छूँ कि आ मुख्य 4 धाम मांथी एक धाम छे अने आ धामनी स्थापना मारा परम कृपालु परमात्मा भगवान श्रीराम जी द्वारा छे। भगवान श्रीरामनी कथा ए भगवान भोलेनाथनु प्राण छे। प्राण भगवान भोलेनाथ ने सौथी बधु प्यारा में प्यारा कोई वस्तु होय तो राम नाम अने राम कथा। ए राम कथा ना सर्वप्रथम गायक छे, रचना करनार छे अने सर्वश्रेष्ठ श्रोता पण कही शकाय। जेने कोई वक्ता न मळे तो ए कागड़ा जोड़े जईने पण कथा सांभळी आवे। श्री कागभूसुंडी जी पासे पण पक्षीનું रूप धारण करीने राम कथा सांभळवा जाए एटले तुलसीदास जी महाराज लखे छे शिव सम को। એટલે આ 4 धाम मांथी एक धाम पछी आपने कहीए छे 12 ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में 11मा नंबरना आ ज्योतिर्लिंग। तमे कहो 11मा नंबर केम आपो छो बापू? मैं नहीं आप्युं, आ ए रीते वर्णन है। सौराष्ट्र सोमनाथम से शुरुआत थाय तो 11मा नंबर रामेश्वरम आवे छे। एनु एक कारण मारा मन में जे आयु हशे भगवान शिवना 11मा रुद्र एटले हनुमानजी महाराज अने हनुमानजीना अथक प्रयासना कारणे ज रामेश्वर स्थापना शक्य बन्युं छे। 11मा रुद्र अने जारे साक्षात भोलेनाथ ने अहींया एटले 11 रुद्र बधा अहींया भेगा छे, बीजे क्यांय शोधवा जवानी जरूर नथी। एटले संपूर्ण तेजोमय स्वरूप रामेश्वरम भगवाननी छे। 4 धाम मांथी एक, 12 ज्योतिर्लिंग मांथी एक
68 તીર્થમાંથી એક, 33 કોટી દેવતામાંથી એક. ભગવાન કહે છે પરમ રમ્ય ઉત્તમ યહ ધરણી, પરમ રમ્ય ઉત્તમ યહ ધરણી, પરમ રમ્ય ઉત્તમ યહ ધરણી. પરમ રમ્ય, સર્વશ્રેષ્ઠ, ઉત્તમમાં ઉત્તમ આ ભૂમિ છે. એટલે ભગવાન રામજીને પ્રેરણા થઈ, અંતરિચ્છા. પરમ રમ્ય ઉત્તમ યહ ધરણી. બધા બંદર ભાલુઓને, લક્ષ્મણજીને, વિભીષણ, સુગ્રીવાદીને ભગવાન કહે છે આ જગ્યા બહુ પવિત્ર છે, મારા મનમાં કંઈક પ્રેરણા થાય છે. શું કરી હો યહાં શંભુ થાપના, મોરે હૃદય પરમ કલ્પના. જે મારા હૃદયમાં બસે છે એ ભગવાન શિવને મારે પ્રગટ કરીને આ ઉત્તમમાં ઉત્તમ જગ્યા છે, મારે અહીંયા જ પ્રસ્થાપિત કરવી છે. અને ભગવાન શ્રી રામજી દ્વારા પ્રસ્થાપિત આ શિવલિંગ આ દુનિયામાં આ જગ્યાની સમાનતા ઉપમા કોઈ પણ જગ્યા સાથે આપી શકાય તેમ નથી. અને આ પવિત્ર જગ્યામાં આપણે પધાર્યા છે. પોતપોતાના માટે એક વખત તાળીઓ પાડવો પડશે. ચાર ધામમાંથી આપણે પહેલા જગન્નાથપુરી ગયા. જગન્નાથપુરીમાં આપણે દર્શન કર્યા. ઘણા લોકો દિવસમાં 4 વખત દર્શન કરવા જતા. કઈ સગવડ અગવડ પડ્યા હોય એક અલગ વસ્તુ છે, બાકી દર્શન ખૂબ સરસ રીતે બધાએ કર્યા. અહીંયા પણ ખૂબ સુંદર દર્શન આપણે કર્યા છીએ ને કરશું. વિચાર તો કરો, આપના વડવાઓ કેટલા પુણ્ય કર્યા હશે. શું તમે લોકો પોતપોતાની તાકાતથી અહીંયા આવી ગયા છો? ઘણા લોકો 4 મહિના પહેલા ટિકિટ લીધી પણ છેલ્લે પૈસા ભરેલા નથી આવી શક્યા. અને 3 દિવસ પહેલા બેટિંગમાં લઈને સેટિંગ થઈ ગયા એવા આવ્યા છે. બરજબરી પણ આવી ગયા છે નહીં બાપજી? હા, જાન બહાર આવી ગયા. શું વાત છે? જાન બહાર આવી ગયા. પણ રામેશ્વર ભગવાનના ધામમાં આવ્યા પછી બીજું બધું સચવાઈ જશે. આમાં કઈ ચિંતા કરવા જેવું નથી. તો 4 ધામમાંથી એક, 12 જ્યોતિર્લિંગમાંથી એક, 68 તીર્થમાંથી એક, રામના ઈશ્વર, રામના સેવક અને રામના મિત્ર. સેવક સ્વામી સખાસિય પીકે, સેવક સ્વામી સખાસિય પીકે. 3 રિલેશન છે. સેવક છે, સ્વામી છે અને સખાવે છે. એટલે આનાથી શ્રેષ્ઠ કોઈ જગ્યા નથી. એ શ્રેષ્ઠ જગ્યામાં આપણે આવીને અને કથામાં બેઠા છીએ. તો કથાનો પણ આનંદ લેજો, દર્શનનો. અહીંયા બહુ ફરવા જેવી જગ્યા નથી. ફરવા તો આપણે બસમાંથી જઈશું એટલે બધી જગ્યા ફરશું. અહીંયા જે સાઇડ સીન જોવાનું છે, વચ્ચે પ્રસંગ છે એટલે કહી દઉં છું, એ ફક્ત 2 કલાકનું છે. ટેમ્પો કરીને જશો તો 2 કલાકમાં ફરી લેશો. એક તો આપણે જ્યાં ભગવાન રામજીએ સેતુ બાંધેલો એ જગ્યા જોવા જઈશું. સીતાકુંડ બાજુમાં છે. સમય પસાર થયા પછી બધું પહેલાં જેવું ન હોય, પણ આપણે તો માથા ટેકવાનું છે, બીજું કંઈ વિચારવાનું નથી. આ કેટલી પવિત્ર જગ્યામાં બેઠા છીએ. પહેલી યાત્રામાં ગયા અને જે લોકો અયોધ્યા આવ્યા હોય એને ખબર હશે. તમે હતા નહીં? ઘણા લોકો આમાંથી હતા. આ બાજુમાં એ કોઈ હશે, ચોકસી કાકા હતા. અયોધ્યામાં જે કથાનો હોલ, સત્સંગ હોલ બહુ સુંદર, બહુ સરસ, બહુ મજા આવે એવી જગ્યા. અને અહીંયા પણ તમે આજુબાજુ, અગલ બગલ, આગળ પાછળ જ્યાં જુઓ ત્યારે ભગવતમય તમે થઈ ગયા છો એવું નથી લાગતું? અમે અહીંયા આવ્યા, 2.5 દિવસ સુધી ફર્યા. કોઈ ને કોઈ કારણસર જગ્યા ગમે નહીં, પણ મને આ બધું જોઈને બહુ મજા આવી. પછી મેનેજરને મેં પૂછ્યું, મેનેજર સાહેબ કથા કરવી છે.
મને કે આનું ભાડું આટલું થશે, એટલે જે થશે. મને કે ફલાણા જગ્યાથી લાગભાગ કરાવશો તો 3000 રૂપિયા ઓછું થઈ જશે. એટલે હું 2000 વધારે આપીશ, પણ મારી આ જગ્યા બુકિંગ અત્યારે જ કરી નાખો, એ વખતે હું પૈસા ભરીને દઉં. તમને બધાને યોગ્ય લાગે છે? જગ્યા અનુકૂળ છે? બહુ સારી જગ્યા છે. એમ થાય દર વર્ષે આવીને અહીંયા જ કથા કરી. શક્ય બને ન બને એક અલગ વસ્તુ છે, પણ ઈચ્છા તો એવી થાય જ. આટલી સારી જગ્યા કોને ન ગમે? તો આ ઉત્તમ જગ્યામાં આવીને ભગવાન રામજીએ મારા તમારા માટે બહુ સુંદર, બહુ સરસ વ્યવસ્થા કરી આપી. શિવજીના અભિષેક કરો અને પુણ્ય મળે, રુદ્રાભિષેક કરો અને પુણ્ય મળે, ઓમ નમઃ શિવાય મંત્ર જાપ કરો તો દર્શન મળે. પણ ભગવાન રામજી પોતે પોતાના મુખથી જાહેરાત કરી, જે રામેશ્વર દર્શન કરહી, જે રામેશ્વર દર્શન કરઈ, તે તनु તજી મમ લોક સિધરહી, તે તनु તે તनु તજી મમ લોક સિધરહી, તે તनु તજી મમ લોક સિધરહી. મારા ધામની પ્રાપ્તિ કરવા માટે યોગીઓ યોગ કરે, સંતો મહાત્માઓ વર્ષો સુધી તપ કરે, એમના શરીર ઉપર રાફડા થઈ જાય, છતાંય પણ જેને સ્વપ્નમાં પણ હું દર્શન નથી આપતો, પાપીમાં પાપી કોઈ જીવ હોય અને જે મારા દ્વારા પ્રસ્થાપિત રામેશ્વર ભગવાનના ફક્ત દર્શન કરે, લ્યો ખાલી દર્શન, 1 રૂપિયાનો ખર્ચો નહીં. સ્ફટિકલિંગના દર્શન કરવા જાઓ 50 રૂપિયાની ટિકિટ લેવી પડે, અડધો કલાક પછી દર્શન ન થાય, અને મફતમાં રામેશ્વર ભગવાનના દર્શન. ભગવાન કહે ફક્ત ને ફક્ત દર્શન. જે ફરીથી સાંભળી લેજો, જે રામેશ્વર દર્શન કરહી, જે રામેશ્વર દર્શન કરઈ, તે તनु તજી મમ લોક સિધરહી, તે તनु તજી મમ લોક સિધરહી, તે તनु તજી મમ લોક સિધરહી, તે તनु તજી મમ સિધરહી. આ સંપૂર્ણ સંસાર કર્માધીન છે. જે કર્મ કરો એનું ફલ ભોગવવું જ પડે. મહાભારત અનુશાસન પર્વમાં ભીષ્મ પિતામહ બોલેલા છે, અને નારદ પુરાણના ઉત્તરખંડમાં પણ શ્લોક છે કે ના મુક્તમ છીયતે કર્મ જન્મ કોટિ શતૈરપી અવશ્યમેવ ભોક્તવ્યમ કૃતે કર્મ શુભાશુભ. કરોડો જન્મ લીધા પછી ભી જે આજના કરેલા કર્મ છે આપણે ભોગવવું જ પડે છે. આમાંથી કોઈ મુક્ત થાય નહીં. છતાં પણ ઈશ્વરની મહેરબાની, એમના અનુગ્રહથી ઈશ્વર જેમ કોઈ કર્મ કરે, ખરાબ કર્મ કરે, હત્યા કરે અને એને ફાંસીની સજા થાય તો રાષ્ટ્રપતિ એને માફ કરી શકે છે. એ એમની વિશેષ સત્તા છે આપણા ભારતીય બંધારણમાં, સંવિધાન. એમ ભગવાન કર્મથી પર છે, અને એ ધારે તો એ એમના ભક્તોને કર્મથી પર કરી શકે છે. એનો મતલબ એમ નથી કે આપણે ગમે તે સારું ખોટું કરવું, એ લાયસન્સ કોઈને નથી આપતો. એની અનુગ્રહની વસ્તુ છે. પણ ભગવાન આ એક બાબતમાં સ્પષ્ટ છે કે જે દર્શન કરશે, રામેશ્વર ભગવાનના દર્શન કરશે અને મર્યા પછી
એને મારા લોકની પ્રાપ્તિ થઈ જશે. યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ. જ્યાં ગયા પછી ફરીથી પાછું પુનરપી જન્મમ પુનરપી મરણમ પુનરપી જનની જઠરે શયનમ. જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી છુટકારો મળી જાય છે. ભગવાને ગેરંટી આપી છે. તમે વિચાર કરો, તમે જે મહાત્મ્ય જાણતા હતા એ તો બરોબર, પણ ન જાણતા હતા તો એ કેટલું સરળ છે. બહુ જ સરળ પ્રક્રિયા છે. ફક્ત દર્શન કરો અને તમારા તમામ પાપ તાપ સંતાપ દૂર થઈ ગયા હોય અને મર્યા પછી ભગવાનના ધામની પ્રાપ્તિ નક્કી હોય તો એક તો નક્કી થઈ ગયું ને કે અહીંયા જેટલા બેઠા છે એને ફરીથી આ કાદેબ કીચડમાં આવવાની જરૂર પડશે. માના પેટમાં શું છે? મલમૂત્ર માંસ મજ્જામાં જ બાળક બંધાયેલા હોય છે. હજારો લાખો કરોડો કીડાઓ કરડે છે. એમ નથી કે માના પેટમાં બહુ એસી રૂમ છે અને ત્યાં કોઈ તકલીફ નથી. ત્યારે જીભ વ્યાકુલ થઈને ભગવત પ્રાર્થના કરે છે, ભગવાન આ કષ્ટથી મને મુક્તિ અપાવો તો તમારું ભજન કરશું. પણ પછી શું કરીએ છીએ આપણે એ તો આપણે જાણીએ છીએ. જે રામેશ્વર દર્શન કરહી, જે રામેશ્વર દર્શન કરહી, જે રામેશ્વર દર્શન કરહી, જે રામેશ્વર દર્શન કરહી, તે તનો તજી મમ લોક સિધરહી, તે તનુ તજી મમ લોક સિધરહી, જે રામેશ્વર દર્શન કરહી, જે રામેશ્વર દર્શન કરહી, તે તનુ તજી મમ લોક સિધરહી, તનુ તજી મમ લોક સિધરહી. આ ગેરંટી એટલે આટલી સુંદર જગ્યામાં આપીને અને અહીંયા તન મનથી સાવચેત રહીને અને આપણે પરમાત્માનું ભજન જેટલું બને કરવાનું છે. તીખું મોરું હોય તો ચાલ્યા કરશે. 15 દિવસ પછી એમાં લસણની ચટણી ઉમેરીને ઘેર પૂરું કરજો જેટલું બાકી રહી જાય. થાય બીજું શું થાય? કોઈ દિવસ ખારું થાય, કોઈ દિવસ મોરું થાય, એનાથી વધારે તો કંઈ થવાનું નહીં. ખરેખર આ ઈશ્વરની તમે પ્રક્રિયા જુઓ. આપણી શરીરની બનાવટ, ભૂખ તરસની વ્યવસ્થા એવી છે, ભૂખ્યા થાવ ત્યારે બધું સારું જ લાગે. ભૂખ્યા થાવ ત્યારે બધું સારું લાગે. સ્વાદની ખબર તો પડે જ્યારે 75% ફૂલ થઈ જાય પછી સ્વાદની ખબર પડે. આજે મીઠું વધારે છે, હજી સુધી ખબર નથી પડી. 75% પછી ખબર પડે. ખાધા પછી મનુષ્યને દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુથી સંતોષ ન થાય, ફક્ત ને ફક્ત ખાવામાં જ સંતુષ્ટિ મળે. પેટ ભરાઈ જાય પછી રસગુલ્લા બી ન ભાવે. બહુ ભાવતું હોય એ ખાવ તો પણ કેટલું ખાશો, છેવટે ધરાઈ જવાય. એટલે એનું બહુ મહત્વ ન રાખતા આપણે બધા ભેગા થઈને પ્રયાસ કરીએ કે રસોઈ સારી બને, વ્યવસ્થા સારી રહે. અને એ એકલા હું કરું એમ ન બને, બધા ભેગા થઈને આપણે કરવાનું છે. તમે લોકો ભાઈ સલાહ સૂચન આપતા રહેજો. અમારા હર્ષદભાઈને આ બધા બેઠા છે ને, બકાજી છે, જગમલભાઈ છે, બધા ભેગા થઈને ગ્રુપ કરજો. હમણાં રાત્રે મહારાજ પૂજ્ય પંડ્યાજી કહેતા હતા કે પહેલાં તો લોકો યાત્રા કરવા જાય તો ચોખા દાળ મિક્સ કરીને મીઠું મરચું હળદર આ ત્રણે મિક્સ મસાલા લઈ જાય અને એક બાજુ ચોખા દાળ મિક્સ હોય અને ક્યાંક 3 પથરા કે 3 ઈંટ મૂકીને ક્યાંકથી લાકડા વીણીને લાવે. અને હજી પણ અમારા અમુક સાધુઓ એવા છે,
ઉત્તરાખંડની યાત્રામાં જાય છે તો આ વ્યવસ્થા છે. કાલી કમલીવાલા આશ્રમથી સીધું સમાન મળે અને પછી સાધુઓ આગળ જતા મોજ કરે. આવી વ્યવસ્થા હજી પણ છે. અને આપણે તો બહુ સરસ છે. ભગવાને શક્તિ આપી છે. આપણે ખૂબ પૈસા ખર્ચ કરીને આવ્યા છીએ, ખૂબ મોજથી આવ્યા છીએ. ઘણા લોકો એસીમાં બેસીને આવ્યા છે. અમારા સાહેબ ફર્સ્ટ ક્લાસમાં આવ્યા છે. અમારી એ ટિકિટ હતી હો સાહેબ, પણ અમારા હર્ષદભાઈ બેહવા ન દીધા એસીમાં. બોલો શું કરું? એમ થાય છે કે ખોટા પૈસા ગયા. કરજાભાઈ, જતી વખત ધ્યાન રાખજો હો. અડધી તો તમારા લીધે યાર અમારી ટિકિટ બાતલ ગઈ. ખાલી હું જે કહું છું અહીંયાથી ગમ્મતમાં ઘૂસવા લેતા નહીં. તો દ્વાદશ જ્યોતિર્લિંગ તમામ પ્રકારે આ જગ્યા આપણે ઉત્તમ જગ્યાની જ્યારે પ્રાપ્તિ થઈ છે, એક મનમાં ભાવ આવી જાય, ભગવાન રામજી અહીંયા આવ્યા તો ભગવાન રામજી શિવમય થઈ ગયા. એવું નથી લાગતું આપણને? ભગવાન અહીંયા આવીને શિવમય એવા થઈ ગયા કે અંદરના શિવને કાઢીને અને બહાર મારા તમારા માટે સુલભ કરી દીધું. એમને શિવ તત્વ કાઢ્યું છે અંદરથી. અને આપને પણ અંદરના તત્વને બહાર કાઢવાનું છે. જે સારા તત્વો હોય એ કાઢીને બધા માટે સુલભ કરી દેવો, અને જે ખરાબ તત્વો હોય એ કાઢીને અને અહીંયા દરિયામાં પધરાઈ દેવો, એટલે આપનું કામ સીધું ને સરળ થઈ જશે. જય સિયારામ કહેવું. જય સિયારામ. આવો ભગવાનના નામ લઈ આપણે મન વાણીને પવિત્ર કરી તત્પશ્ચાત કથામાં પ્રવેશ કરશું. સીતારામ જય સીતારામ. સીતારામ જય સીતારામ. સીતારામ જય સીતારામ. સીતારામ જય સીતારામ. જય સીતારામ જય સીતારામ. સીતારામ જય સીતારામ. જય 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 સિયારામ જય જય હનુમાન. જય સિયારામ જય જય હનુમાન. સંકટ મોચન કૃપા નિધાન. संकट मोचन कृपा निधान. श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी. श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी. प्यारे हनुमान जी दुलारे 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 हनुमान जी. श्री
सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर पार्वती पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे जय शिव शंकर गौरी शंकर पार्वती शिव हरे हरे सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे 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 हनुमान जी श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम हाँ जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी श्री सीताराम जी के प्यारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी प्यारे हनुमान जी दुलारे हनुमान जी जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम राधे श्याम जय 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 श्यामा श्याम जय राधे श्याम श्री श्यामा श्याम जय राधे श्याम जय श्यामा श्याम जय राधे श्याम श्री श्यामा श्याम जय सीताराम 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 बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय હું મારા નિયમ પ્રમાણે તીર્થયાત્રામાં આવ્યા છીએ રામેશ્વરમમાં પિતૃઓના શ્રાદ્ધ માટેની માતા પિતા પૂર્વજો જેના ગુજરી ગયા હોય એ તર્પણ શ્રાદ્ધ માટે પણ આ બહુ ઉત્તમ જગ્યા છે. જ્યારે સમુદ્ર સ્નાન માટે જશો તો ત્યાં દરિયા કિનારે તમે સ્નાન કરીને બહાર આવશો તો અહીંયાના પંડા પૂજારી બધા ભૂદેવો ત્યાં હાજર હોય છે, જે વિધિ વિધાનથી આ બધું કરાવતા હોય છે. જેની જે સગવડ, જેની જે ઈચ્છા અને જેની જેવી પરિસ્થિતિ એ પ્રમાણે વ્યવહાર કરજો, અથવા જે એ સૌની ઈચ્છા ઉપર છે.
તો અમે હરિદ્વાર જઈએ કથા કરવા તો પણ, અને અહીંયા આવ્યા છીએ આ જગ્યાની મહાત્મ્ય વિશે જ્યારે થોડું ઘણું જાણતા હોઈએ તો આપણે સૌએ ભગવત ભાવ સાથે પોતાના ગુજરી ગયેલા પિતૃઓ અથવા પરિવારજનો કોઈ બી હોય, નાના મોટા કોઈ બી હોય, જેના માટે તમારી લાગણી હોય એ બધાને યાદ કરીને અને ભગવાન રામેશ્વરને પ્રાર્થના કરજો કે હે ભગવાન, અમારા પિતૃઓને કોઈ પણ ગતિએ ગયેલા હોય એમને તમે તમારા ચરણોમાં વાસ દેજો, એમની આત્માને શાંતિ આપજો. એવી સદભાવના સાથે એક અંજલિ ગીત હું ગાઉં. આપ લોકોને પણ યાદ હશે, અને ન હોય તો અમારી પાછળ પાછળ ગાજો. હે નાથ જોરી હાથ પાએ, પ્રેમથી સૌ માગીએ, હે શરણ મરે સાચું તમારું, હે હૃદયથી માગીએ. એ જીવ આવ્યો આપ પાસે, ચરણમાં અપનાવજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. મળે મોક્ષ કે સુખ સ્વર્ગના, આશા ઉડે એવી નથી. ત્યો દેહ દુર્લભ માનવીનો, ભજન કરવા ભાવથી. સાચો બતાવી રૂપ શ્રી રન છોડ, હૃદય સ્થાપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. હે નાથ જોરી હાથ પાએ, પ્રેમથી સૌ માગીએ, શરણ મરે સાચો તમારો, એ હૃદયથી માગીએ. જે જીવ આવ્યો આપ પાસે, ચરણમાં અપનાવજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્માએ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. શાંતિ સાચી આપજો. બોલો શ્યાવર રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. તમે લોકો કહેશો પિતૃઓ તો ક્યારના ગુજરી ગયા હોય, હવે નડતા હોય ખરા? નડે છે હો ઘણા. હા હા, પહેલાં લોકો નહોતા માનતા, હવે બધા ઘણા બધા માને છે ખરા. જે હોય તે, પણ જે પિતૃઓ આપના માટે આટલું કરું, આ દેવ દુર્લભ મનુષ્ય શરીર જેની મહેરબાનીથી આપણને મળ્યું, એમના માટે સદભાવ તો વ્યક્ત કરો. શું થતું હશે ન થતું હશે એ પછીની વાત છે, પણ એમના માટે સદભાવ તો આપણે રાખવું છે. ઘણા લોકોના ઘરમાં પિતૃઓની ગતિ સારી નથી હોતી તો એના ઘરમાં તકલીફ હોય છે. એક જન્મ કહે મારા બાપા તો બહુ હારા હતા તો મને કેમ નડે છે? પંડિતજી, મારા બાપા બહુ હારા હતા તો મને નડતા હશે ને? હા, નડે ને, નડે. કે કેમ નડે? મને બહુ પ્યાર કરતા હતા, હું એમનો બહુ લાડલો હતો, મને નડે નહીં. એટલે તો તને જ નડે. હું વળી પાકો થઈ ગયો. નડે તને નડે. કેમ? નાક દબાવ તો મોઢું ખુલે. સમજી ગયા? નાક દબાવ તો મોઢું ખુલે. એમને કંઈ જોઈતું હોય અને તમે એમની ઈચ્છા પૂરી ન કરતા હોય, તમે યાદ ન કરતા હોય તો તમને મજબૂર કરીને યાદ કરવરાઈ લે, એટલા માટે તમને નડે. આ વ્યવસ્થા કદાચ હશે, એમ માની લેવું છે. એવું નથી કહેતો, હશે.
આપણે આપણી સદભાવનાને માન આપીને અને પિતૃઓને યાદ કરીને હંમેશા દરરોજ એમને યાદ કરવા જોઈએ. જ્યારે સૂર્ય ભગવાનને જળ આપો ને તો પિતૃઓના નામથી પણ એક અર્ઘ આપજો. કારણ ગરુડ પુરાણમાં ઉલ્લેખ છે કે અહીંયા જે લોકો પિતૃઓ માટે કંઈ કરે છે એ એમને મળી જાય છે. એક જણા કંઈ મળતું હશે મળે ના. તમારા કોઈ સગાવાલા હોય અને અત્યારે ગુજરાતથી મની ઓર્ડર કરે તો અહીંયા પોસ્ટવાળો આપે કે નહીં આપે? આપે કે ના આપે? ગરુડ પુરાણમાં એવો ઉલ્લેખ છે કે જે કંઈ પિતૃઓને યાદ કરીને અહીંયા લોકો કરે છે એ જે યોનિમાં હોય, માન લો કે કોઈના પિતૃઓ પશુ યોનિમાં જતા રહ્યા હોય, તમે અહીંયા અનાજ દાન કરો તો એમને સુંદર લીલા લીલા ઘાસ મળી જાય. પછી લાલુ યાદવ ખાઈ જાય એની ગેરંટી આપણે નથી આપતા. તો દરરોજ અહીંયા જ્યારે સમુદ્રમાં સ્નાન કરો કે બાથરૂમમાં સ્નાન કરો, સ્નાન કર્યા પછી જ્યારે ભગવાનને પ્રણામ કરો ત્યારે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. હંમેશા યાદ કરજો. અને હું જે કંઈ જોઈ રહ્યો છું વર્ષોથી તમારા બધાની સાથે રહીને, જેના જેના કોઈને લાગુ પડે તો લઈ ન લેતા હો. પાછું કહી દઉં, આ રેડીમેડ કાપડની દુકાન છે. કોઈને માપસર આવી જાય તો એવું સમજવું નહીં કે મફતમાં લઈ જ લઈએ. ના, એવું કંઈ નહીં. લાગુ પડે તો લેજો, પણ ખોટું લાગે તો મને પાછું આપી દેજો. એ ન લેતા, માથે ઓઢવાની જરૂર નથી. પણ જેના જેના બાપ દાદા ઘેરો બેઠીને તકલીફ બેઠીને અને આજથી 10 વર્ષ 20 વર્ષ પહેલાં 25 વર્ષ પહેલાં 2-5 વીઘા બચાવી રાખ્યા, અને એ જો કોઈ સિટીની આજુબાજુ હોય તો એના છોકરાને કંઈ તકલીફ પડે ખરી? અને જે એ વખતે સારું સારું નાસ્તા કરીને અને બેભાનમાં લખી દીધા હોય શરબત પી પીને, શરબત જ કહેવાય ને આપણે. બીજું જે હોય તે પાછું ખાલી જગ્યા પૂરજો એમ. પ્રશ્નપત્રમાં અમુક જગ્યા આવે ખાલી જગ્યા પૂરવાની એમ, ટપકા ટપકા ડેશ કરેલું હોય. એટલે ખાલી જગ્યા પૂરતા રહેજો, પોતાના મનથી ઉમેરતા રહેજો, હવના માપસર મીઠું મરચું નાખતા રહેજો. આજે એના છોકરા લહેર કરે છે કે નહીં? તો આ કોની મહેરબાની? પરમાત્મા હે આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. પોતાનું પેટ કાપીને, ઘણા લોકો અહીંયા હશે, પોતાનું પેટ કાપીને. અમે અમુક એવા માણસોને જાણીએ છીએ, યાદ આવી જાય. એક વિધવા ડોશીબા, તમને કહીશ તો નવાઈ લાગશે. વિધવા ડોશીબા ક્યાંકથી માગીને, જેના ઘરે કામ કરતા ને ત્યાંથી લોટ લાવે, 1-2 રોટલી કે રોટલા બને. આપવા પેલા કોઈ કોથરા ભરીને ન આપ્યો, એ પ્લાસ્ટિક કોથરીમાં 200-500 ગ્રામ જ આપે. 2 રોટલી બને તો એ પોતાના દીકરાને ખવડાવી દે, અને ખાલી ખાલી થાળી, એક થાળી બીજા થાળીથી ઢાંકી રાખે, ખાલી ખાલી. દીકરા પૂછે, મમ્મી તારા માટે રોટલી છે? હા બેટા, થાળીથી ઢાંકી છે. અને એ બાળકને ખવડાવીને નિસારે મોકલે. એવી પરિસ્થિતિ ભી કદાચ તમારામાંથી કોઈ જોયું હશે. પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. દીકરાને ડોક્ટર બનાવવા માટે બાપાએ ખેતર વેચી નાખ્યો.
પોતાના તમામ મિલકતો બરબાદ કરી નાખ્યા. દીકરો ડોક્ટર થયો, એના માટે બીઘા 2 બીઘા કોઈ બહુ મોટી વસ્તુ રહી નહીં. પણ એ દીકરા ઘણા ડોક્ટરના ત્યાં જોઉં ને કન્સલ્ટિંગ રૂમમાં, તેના માતા પિતાના ફોટા મૂક્યા રાખ્યા. કહે હું ભગવાનને માનતો નથી, એમ કહે પાછું હું ભગવાનને માનતો નથી. અમલી તો આ કોણ છે? કે તો મારા માતા પિતા છે. અરે મૂર્ખ, તારા ભગવાન એમાં જ હતા, તને ક્યાં ખબર છે? પરમાત્મા એ આત્મા શાંતિ સાચી આપજો. પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. ખૂબ ખૂબ મજૂરી કરીને અને ક્યાંક ને ક્યાંક મહદઅંશે અહીંયા જે પણ 40+ છે બધાને ખ્યાલ હશે કે આજથી 40 વર્ષ પહેલાં કેવી પરિસ્થિતિ હશે. અને એવી પરિસ્થિતિમાં જેના માતા પિતા દુઃખ બેઠીને અને દીકરા માટે કંઈક કર્યું હોય અને આ તીર્થયાત્રામાં આવીને, અરે ભગવાન મળે કે ન મળે કાંઈ વાંધો નહીં, ભગવાન તો અંદરમાં છે. ઈશ્વર સર્વભૂતાનામ હૃદય તિષ્ઠતિ. પણ જે ભગવાન માતા પિતાના રૂપમાં તમારા સામે આવી ગયા હોય, અનેકો તકલીફ બેઠીને તમને પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી, પરમાત્મા એ આત્માને શાંતિ સાચી આપજો. ભગવાન ફક્ત રામ રૂપમાં નથી, ફક્ત કૃષ્ણ રૂપમાં નથી, આ તો સ્પેશિયલિસ્ટ છે. આ ભગવાન સ્પેશિયલિસ્ટ છે. પણ અમારા પંડિતજી ઘણી વખત મંત્ર બોલતા હોય છે. क्या बोलते हैं पंडित जी? अनेक रूप रूपाए, अनेक रूप रूपाए कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अनेक रूप रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः. तो ભગવાન અનેક રૂપમાં છે. કયા રૂપમાં આવી જાય આપણી પાસે એ આપણને ખબર ન પડે. તુલસીદાસજી મહારાજને હનુમાનજી મળ્યા, કયા રૂપમાં મળ્યા? પૂંછડીવાલા હનુમાનજી ન મળ્યા, મંદર સ્વરૂપ હનુમાનજી ન મળ્યા, કોઢીના રૂપમાં મળ્યા. કોઢીના રૂપમાં હનુમાનજીનો નિયમ છે, જ્યાં પણ રામકથા થાય ત્યાં હનુમાનજી. યત્ર યત્ર રઘુનાથ કીર્તનમ તત્ર તત્ર કૃતમસ્તકાંજલિમ વાષ્પવારી પરિપૂર્ણ લોચનમ મારુતિમ નમત રાક્ષસાંતકમ. કોઈ ન કોઈ રૂપમાં હનુમાનજી આવી જાય. તો હનુમાનજી કોઢીના રૂપમાં પણ આવી જાય. કોઈ પણ રૂપમાં ઈશ્વર દરેક રૂપમાં છે. હું ને તમે એને માનીએ તો. ઘણા લોકો તો સગા સંબંધી હોય તો એ મને કીધું હોય કે બાપુ પેલાના ભેગું મને ન રાખતા, એટલે તને હું વાંધો છે, રહેવા તૈયાર નથી. લ્યો પાછું મને કે કહેતા નહીં. આ તો ખાનગીમાં કીધું હો, અમારે કહેવાય નહીં ને પાછું. જેને કીધું હોય સમજી જાય, પણ આપણે જાહેરમાં શું કામ કોઈને કહેવું? ઘરના છે, સગાના છે, તો એ નજીક રાખવા તૈયાર નથી, રહેવા તૈયાર નથી. ટ્રેનમાં જ મને કહી દીધું હતું કે બાપુ 2-3 જગ્યા રોકાવાનું હોય ને તો ફલાના ને બીજી જગ્યા ને અમને ત્રીજી જગ્યા લ્યો. આ હું કરું? देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा, देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी. सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता, सीता लखन का कहाँ शुद्ध नाता. आज महलों में भाभी गई लूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी.
सतियों के सत का कहाँ ओ इलम, सतियों के सत का कहाँ ओ इलम। आज देखन फिल्म को फिरे रूठी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी, देश भारत की पहली प्रथा छूटी। आओ હવે આપણે કથાના વિષય વસ્તુ પ્રમાણે પ્રસંગને થોડું લઈશું, કારણ રામકથા 9 દિવસનો છે, પણ જો 9 દિવસ અમે 9 સત્ર બી અમે સેટિંગ કરવા જતા હતા તો દર્શનમાં તકલીફ પડતી હતી. પછી જે ગાડીઓની સેટિંગ છે સાપ્તાહિક આયા એ જઈશું એ બધું સેટિંગ એ પ્રમાણે છે કે અઠવાડિયામાં એક જ દિવસ છે, પછી 7 દિવસ લંબાવા એવું નહોતું, એટલે આપણે એમાં 2 દિવસ 2 સત્ર ઓછું કર્યું. સત્સંગ જેટલું થાય એટલું કરશું, ભગવાનનું નામ લઈશું, પણ કોશિશ તો એ કરીશ કે દરેક પ્રસંગને આવરી લેવાનો થાય તો વધારે સારું. આવો શ્રીરામ કથામાં પ્રવેશ કરીએ તે પહેલાં હું એમ પૂછું, આટલા અહીંયા 285 માણસ આપને આવ્યા છે, રામકથા કોને કોને ખબર નથી? જેને જેને રામ કથાની ખબર ન હોય એવા માણસ તમે કેટલા જણા છો? હાથ ઊંચા કરો. જેને કથા કદી સાંભળી ન હોય અને કથા વિશે કંઈ જાણતા જ ન હોય. એકે ખરા? 1-2 જણાએ નહીં? બધા રામજીની કથા જાણો છો, તો મારે કરવું શું? તમે બધા જાણો જ છો ને, અમારે ગરું બેહી ગયું છે, બોલો પ્રસાદી વેચાઈ દઈએ તો ચાલી જાય. મંગલ ભવન અમંગલ હારી, મંગલ ભવન મંગલ હારી, દ્રવઉ દશરથ અજીર બિહારી, દવહુ સુદશરથ અજીર બિહારી. પુની પુની કીર્તને હું સુનીએ સુનાયે, પુની પુની કીર્તને હું સુનઈ સુનાયે. દિલ કી પ્યાસ બુઝત ન બુઝાયે, દિલ की प्यास बुझत न बुझाए, दिल की प्यास बुझत न बुझाए. સવારે 6 વાગે પેપર આવે અને 8 વાગે પછી લગભગ કોઈ વાંચતો, કોઈ આપે ને જવા દો ને, વાંચી લીધું એક તરફ પસ્તીમાં. ખરેખર મનુષ્ય જીવન છે ને, આ પસ્તી થઈ જાય ને એ પહેલાં જે કરવું એ બધું કરી લેવાનું. અત્યારે જે તાજા તાજા છે ને, સમજો હવારના પેપર છે, પગે ચલાય નહીં, કાને સંભળાય નહીં, બધી ઇન્દ્રિયો શિથિલ થઈ જાય, ઘરમાં કહેવું ઉપજતું ન હોય, એ સમજવાનું કે પસ્તીમાં ગયા. એ પસ્તી થઈ જઈએ એ પહેલાં એનું મહત્વ હોય. સવારમાં અરે તમે જુઓ તો ટ્રેનમાં ગમે ત્યાં પેપર લેવાવાળા હે, અરે ઘણાને તો ચા નથી ઉતરતી, પેપર વાંચતા જાય. પેપર નું આવે તો મારા બેટા ચા નહીં પીવે, બોલો 8 વાગી જાય, ઘરવાળી પૂછવા આવે હવે ચા બા પીવી છે કે નહીં, એમને બીજું કામ હોય ને, તમે તો નવરા બેહી રહ્યા હોય. પછી કે અભી 6 તો વાગવા દે, 8 વાગ્યા, પેપર તો આવ્યું નહીં, તો પેપર ન આવે તો 8-9 વાગે, બોલ 8 વાગે એને 6 જ વાગતા હોય. સવારના પેપર 6 વાગેના પેપર 8 વાગે રદ્દી. એક દિવસની વાત નથી કરતો, વાહરે રામાયણ સदियों से है क्या, कुछ तो है भाई, है क्या, जरूर कुछ है.
बात में कंईक तो दम है। मेरे प्यारे संतोए शोधेलू तमने कहूं। महाभारत घना लोग तो घर में राखता नहीं। महाभारत ज्ञाननो भंडार है। पंचम वेद कहेवामां आव्युं छे। लोको घर में राखता नहीं कि महाभारत वाँचीए तो घर में महाभारत थाय। रोज थाय छे एनी जवाबदारी कोनी? रोज थाय छे एनी कोनी जवाबदारी? तू महाभारत पूरो करीश 12 महीना निकली जशे तारू। त्यां सुधी 27 वखत थई गयुं होय। महाभारत ની उत्पत्ति क्यारे थई? गीता ની उत्पत्ति क्यारे थई? 3 ग्रंथ अपना भारत में बहु प्रसिद्ध અને बहु मान्यता प्राप्त है। रामायण, भागवत અને गीता। गीता એટલે महाभारतનો જ अंश। गीताની उत्पत्ति, भागवतની उत्पत्ति અને रामायणની उत्पत्ति, ત્રણેયની उत्पत्तिના મૂળ તો જુઓ, મૂળ। આજે આટલા બધા હાઈ ફાઈના જમાનામાં પણ જ્યારે તમે દીકરા દીકરીના લગ્ન માટે ક્યાંક ગોઠવવા વિચારતા હોય ત્યારે મૂળ જુઓ છો, કુર જુઓ છો અને કુરનું મૂળ જુઓ છો। એના બાપ દાદા કેવા હતા? કારણ કે કહાવત છે, બાપ જેવા આગળનું ઉપાડો હે બળે વા ટેટા। ખબર છે, પણ ઘણાને તો ટેટા જુદા પાકે છે એનું। એ ભાઈ હોય છે, બળ કેવાય હોય ને ટેટા કેવાય પાકે। ઉગ્રસેનનો કંસ જોઈ લો। એ બી જ્ઞાન છે, પણ આ હું જાહેરમાં નહીં કહું, પર્સનલમાં કોઈ જ્યારે પૂછજો। આ જાહેર વસ્તુ નથી, કથામાં હું નહીં કહી શકું। એનું એક કારણ હોય છે, ખરાબ કારણ નથી, સાત્વિક કારણો હોય છે। એવું નથી કે કંઈ ખરાબી હોય છે। ઘણા લોકો તો બસ એવું જ વિચારતા। તો રામાયણની ઉત્પત્તિ, ગીતાની ઉત્પત્તિ અને ભાગવતની ઉત્પત્તિ, ત્રણેયની જે ઉત્પત્તિ સ્થાન છે એ જુઓ। ગીતાની ઉત્પત્તિ અર્જુનના વિષાદમાંથી છે। કિંગ કર્તવ્ય વિમૂઢ થઈને જ્યારે હથિયાર હેઠે મૂકી દે, હવે મને કંઈ દેખાતું નથી, ગભરાઈ ગયા છે। ગભરાહટથી ગીતાની ઉત્પત્તિ છે। તો ભાગવતની ઉત્પત્તિ જ્યારે સમિત મુનિના શાપથી પરીક્ષિત રાજાને 7મા દિવસે મરવા માટેનો જ્યારે શાપ આપી દે છે, ત્યારે પરીક્ષિત ગભરાય છે कि हवे मारा आत्मानु कल्याण केम करीने थाय। एक की उत्पत्ति घबराहट से है, एक की उत्पत्ति छटपटाहट से है और रामायण की उत्पत्ति प्यारे मुस्कुराहट से है। रामायण ની उत्पत्ति मुस्कुराहट से છે। તમે જોઈ લો, કોઈ વિષાદ નથી। શિવજી સહજ સમાધિમાં બેઠા છે। પાર્વતી ભલ અવસર જાને, पार्वती भले अवसर जाने। खूब सुंदर माहौल છે, वातावरण છે, અને એમાં પાર્વતીજી પ્રશ્ન કરે અને શંકર ભગવાન રામાયણ કહે। ચાલુ કથામાં કાગભૂષણજી કથા કહી રહ્યા હતા। કથા આરંભ કરે સોઈ ચાહા। कथा प्रारंभ करवा जता हता, ए ज समय गरुड़जी पधारे छे। स्वागत कर्यु, खुश। बन्ने जना खूब राजी राजी थया। बन्ने जना हरिभक्त छे, खूब राजीपाथी मळ्या। बोलो बोलो केम आववू पड्युं? क्यारे केम आववू पड्युं ए तो बधुं छोड़ो, हवे आई गयो એટલે काम थई गयुं। तुम्हारे आश्रम को देख करके ही मेरा सब पाप ताप संताप चला गया। अब श्री राम कथा अति पावन। अब श्री राम कथा अति पावन। सदा सुखद दुख पुंज नसावनी। હવે મને શ્રી રામ કથા
જે હંમેશા સુખ જ આપે છે એ સુખદ રામકથા સંભળાવ, બીજી કોઈ બવાલમાં મારે પડવો નથી. તો એક પ્રસંગ છે જે જ્યારે એ કથા હું હમણાં થોડી જ વારમાં તમને કહીશ. આ રામકથાની ઉત્પત્તિ તમને બતાવું છું. જે 4 પ્રસંગ રામાયણમાં છે, એક કાગભૂષુંડી ગરુડ સંવાદ, એક શિવ અને સતી સંવાદ, ત્રીજું છે યાજ્ઞવલ્ક અને ભરદ્વાજ સંવાદ. કેવો સુંદર માહોલ. 12 વર્ષે અલ્હાબાદમાં મહાકુંભનો મેળો આવે, પણ દર વર્ષે મહામાસમાં ત્યાં કુંભ મેળા જેવું વાતાવરણ હોય. હજારો કોષ એમાં હેક્ટરમાં તમે જુઓ, લાખો હેક્ટર જમીનમાં વધારે હશે ને બાબુ. કુંભ મેળા જેવો જ પ્રસંગ દર વર્ષે મહામાસમાં થાય. ત્યાં 1.5 મહિનાનો મેળો. દૂર દૂરથી સંતો બધા ભેગા થાય, સત્સંગ કરે. અને ત્યાં યાજ્ઞવલ્કજી એક જ્ઞાની મહાપુરુષ છે, ભરદ્વાજજીને જઈને પગ પકડે છે. ભરદ્વાજજી જઈને પગ પકડે છે અને કહે છે, મને શ્રીરામજીની કથા સંભળાવો. અને 2 સંતોની મુલાકાત. આહા. અને એમાંથી રામકથાની ગંગા નીકળે. અને જે ચોથો પ્રસંગ છે, આમાં તુલસીદાસજી મહારાજ કથાના ગાયક છે, કથાના રચનાકાર છે, કથાકાર છે. અને એમના મનને શ્રોતા બનાવીને એમને કથા કરે. મહામંદ મન સુખ ચહસી એસે પ્રભુ વિસારે. મનને શ્રોતા રાખ્યા છે અને કથા કરે છે. જ્યારે તમે તમારા મનને સાત્વિક સુખ આપો, મન જે છે ને અનેક પ્રકારના વિચારોમાં પડ્યા રહે. આ તો સારું છે કે કોઈના અંદર પેશીને કોઈ કંઈ જોતું નથી, નહીં તો બહુ તકલીફ થઈ જાય. સાહેબ, તમે બેહીને રહી નહીં શકો. તમે કેટલાને પકડીને પૂરી દો. લ્યો કે તારા મનમાં આવું વિચારતું તો 4 રસ્તે ઊભા હોય અને એમાં કોઈ કંઈ વિચાર કરીને જતો હોય અને એમ જ વિચાર કરે કે ડીવાયએસપી સાહેબ મળે તો 1 લાફો મારી દઉં. બોલો તો તમે એને છોડો, ભરાકે જ દઈ દેવું પડે ને. આ તો સારું છે કે કોઈના મનમાં પેશીને કોઈ જોતું નથી. પણ સંતો ભક્તોનો અનુભવ છે, મન ગમે તે વિચાર કરે, વિચાર તો કરશે જ, ન કરે એવું બને નહીં. પણ જે સાત્વિક મહાપુરુષો છે, સજ્જન મહાપુરુષો છે, મનની સાચી વાત માને છે અને ખોટી વાત માનતા નથી. गलत बात को वहीं विश्राम दे देता है या कुछ बहाना करके निकल जाता है. मन तो બધાનું બગડે જ, ન બગડે એવો કોઈ નથી. ઘણાને જાહેરમાં બગડે ને ઘણાને ખૂનામાં બગડે તો ખરું. મન એવ મનુષ્યનામ કારણ બંધ મોક્ષ. તો તુલસીદાસજી પોતાના મનને જ શ્રોતા બનાયા. મન પછતઈ હે અવસર બીતે. આ સુંદર મનુષ્ય શરીરનો જે સુયોગ છે, અવસર છે, એને આપણે સુધારી લઈએ. તો રામાયણના જે 4 વક્તા છે, 4 જે શ્રોતા છે, એ આનંદમાં રહેવા વાળો છે. આમાં કોઈ દુઃખી નથી, સુખી છે, પ્રસન્ન છે. એટલે રામકથામાં જે આનંદ છે એ બીજે ક્યાંય નથી. જે રામકથામાં નથી એ ક્યાંય નથી, અને જે ક્યાંય નથી તે તમામે તમામ રામકથામાં છે.